انہوں نے جب یہ ترجمہ مرزا غالب کو دیا تو انہوں نے کہا، آئین اکبری چھوڑو، انگریزوں کو پڑھو۔ غالب کے اس مشورے کو انہوں نے بے حد سنجیدگی سے لیا۔ مغلوں کا دور سید صاحب کے لیے کافی دلچسپی بھرا تھا۔ انہوں نے اس دور کے متعلق پڑھا بھی اور اسے سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ یعنی جب انگریز مغلیہ سلطنت کا تختہ پلٹ سکتے تھے تو انگریزیت میں کچھ تو بات رہی ہوگی، لہذا انگریزی حکومت میں اگر مسلمانوں کو اپنا مقام حاصل کرنا ہے تو انہیں انگریزوں کے طور طریقے اپنانے ہوں گے۔ یہ فلسفہ نہ مسلمانوں کے گلے اترنا تھا اور نہ ہی اترا، مگر سید صاحب اپنی بات پر قائم رہے۔ اس کے بعد شروع ہوا 1857 کے غدر کا دور اور قتل عام کا خوفناک سلسلہ۔ اس وقت سید صاحب بجنور میں پوسٹڈ تھے۔ وہاں کے نواب محمود خان نے چھاونی پر قبضہ کر لیا اور سید صاحب کو اپنے ساتھ ملانا چاہا۔ وہاں پر چند انگریز بھی تھے جن کی جان پر بنائی تھی، مگر سید صاحب نے محمود خان کی پیشکش کو صرف ٹھکرایا ہی نہیں بلکہ ان انگریزوں کی جان کی حفاظت بھی کی۔ نواب کو انہوں نے 2 لفظی جواب دیا کہ انگریزی حکومت ہندوستان سے ختم نہیں ہوگی، اور ان طور طریقوں سے تو بالکل نہیں۔ آگے چل کر سید صاحب کا یہ بیان پوری طرح سے صحیح ثابت ہوا۔ اس دوران سید صاحب کو ذاتی طور پر نقصان بھی ہوا۔ ان کا دلی والا مکان لوٹ لیا گیا اور کئی روز تک ان کی والدہ کو چھپ کر اور فاقوں میں دن گزارنے پڑے۔ تقریباً 1 ماہ بعد وہ انتقال فرما گئیں۔ ان تمام واقعات سے ان کا ارادہ اور مضبوط ہو گیا۔ سید اکیڈمی جس مکان میں قائم ہے اسے سر سید کے بیٹے سید محمود نے 1876 میں سر سید کے رہنے کے لیے خریدا تھا۔ اس مکان میں سر سید 1876 سے 1898 تک رہے ہیں، جو 1898 ان کی وفات کا سال ہے۔ اس اکیڈمی کے 4 حصے ہیں۔ اس میں ایک حصہ تو سر سید کے نوادرات پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ میوزیم ہے جس میں علی گڑھ تحریک کے جو مشہور لوگ ہیں ان کی تصاویر اور اس زمانے کے دوسری عمارتوں کی تصاویر موجود ہیں۔ اس کا تیسرا حصہ آرکائیوز پر مشتمل ہے جس میں تقریباً 1.5 لاکھ کاغذات ہیں۔ اس کے علاوہ اکیڈمی کا کام یہ بھی ہے کہ یہ کتابیں چھاپتی ہے۔ ابھی تک ہم نے تقریباً 50 سے زیادہ کتابیں شائع کی ہیں۔ حال میں ہم نے یہ کیا ہے کہ سر سید کی جو ایسی تصانیف ہیں جو آج کل ملتی نہیں ہیں، آؤٹ آف پرنٹ ہیں، ان کو ہم دوبارہ چھاپ رہے ہیں۔ ہم سر سید کی بہت سی چیزوں کا انگریزی میں ٹرانسلیشن کرا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سر سید کی بائیوگرافی ہم نے لکھوائی ہے مختلف زبانوں میں، مثلاً سنسکرت میں۔ سر سید احمد خان کو ہم ایک ایسی شخصیت کے طور پر جانتے ہیں جس نے تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا اور علی گڑھ میں کالج کی شروعات کی، مگر یہ ان کا ادھورا تعارف ہے۔ سر سید کی سوچ اور شخصیت کہیں گہری ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کی بہتری کے لیے سوچا اور اس پر عمل بھی کر دکھایا، باوجود پرزور مخالفت اور بے شمار مشکلات کے۔ یہی ان کی شخصیت کا اہم پہلو تھا۔ بے مثال خود اعتمادی اور نہ تھکے نہ رکے اپنی منزل کی جانب بڑھتے رہنا۔ سر سید نے کہا کہ ہندوستان میں ہم لوگ 6 کروڑ مسلمان ہیں، اگر ہم اپنی تعلیم کے لیے خود کام نہیں کر سکتے تو ایک زندہ قوم کی حیثیت سے ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی سیلف ہیلپ کو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اپنا اصول بنایا۔ سر سید کا سفر آسان نہیں تھا۔
उन्होंने बहाव के खिलाफ जाने का फैसला किया था। अलीगढ़ में मेयो कॉलेज की शुरुआत से ही शुरू हो गया सिलसिला मुखालफत का, फतवों का और पैसों की किल्लत का। शायद ही कोई और इतनी रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ने की जुर्रत करता, मगर ये सर सैयद ही थे जिनका हौसला भी उनकी शख्सियत की तरह काबिले तारीफ था। सर सैयद खुद बहुत मॉडर्न आदमी थे, लिबरल आदमी थे। वो लिबरल एटीट्यूड्स को आम करना चाहते थे। वो माजी परस्ती, तोहम परस्ती, रिवायत परस्ती के खिलाफ उम्र भर लड़ते रहे, और ये एक ऐसी चीज़ें थी मैं समझता हूँ कि जिनकी आज भी उतनी ही ज़रूरत है। सर सैयद के मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि आज पूरी दुनिया में अलीगढ़ के पढ़े हुए और अलीगढ़ की जो इंस्पिरेशन जिन लोगों ने लिया है उसके पढ़े हुए की तादाद पूरी दुनिया में फैली हुई है। सर सैयद चाहते थे कि आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, वैज्ञानिक चिंतन जागृत हो, उदारवादी दृष्टिकोण हो। सैयद ने जहाँ शिक्षा के लिए काम किया, उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत बड़ा किया। वो बहु शादी जो प्रथा थी उसके विरुद्ध थे, वो सती प्रथा के विरुद्ध थे, और वो जहाद जो उस के दौर में शुरू हुआ था, लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, वो उस जहाद को गैर इस्लामी समझते थे। सर सैयद ने जो पौधा लगाया था वो आज 125 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है, मगर आज भी अपने पूरे शबाब पर है और इस दौर को भी अपनी खुशबू से महका रहा है। यूं तो यूनिवर्सिटीज बहुत हैं, मगर अलीगढ़ अभी भी एक ही है, क्योंकि ये बसता है अपने चाहने वालों के दिलों में, जिसे इसका कोई भी तालिबे इल्म ता उम्र नहीं भूल पाता। अलीगढ़ का ताल्लुक जितना जहन से है उतना ही दिल से भी। मुझे बहुत फख्र है कि मैंने उस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की जो सर सैयद अहमद खां साहब ने इस्टेब्लिश किया, और मैं बहुत इंस्पायर हुआ उस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, कि वहाँ पे मैंने यानी जिस टाइप का जो डेवलपमेंट हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, ख़ास तौर पे एजुकेशन के साथ साथ खेलों पे भी बहुत ध्यान दिया गया, और वहाँ के बहुत यानी अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो हिंदुस्तान की टीम के लिए खेले। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, सरशार निगाह नरगिस हूँ, पाबस्ताए गेसुए संबुल हूँ। ये तराना है, बहुत बाद में लिखा गया और बहुत खरा उतरता है जो विजन था सर सैयद अहमद खान का। अलीगढ़ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अलीगढ़ ग्रोज ऑन, और मेरी स्टैंडिंग बहुत लंबी नहीं रही है, मैं तकरीबन 4.5-5 साल रहा हूं, मगर उस 5 साल ने शायद सारी जिंदगी मुझे नहीं मिल सकती थी वो तरबियत, वो उन 5 साल ने मुझे। इसमें मुझे जो खुशी है वहां पर, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई फीलिंग नहीं है। मेरे ज़माने में 4-5 बार ऐसे राइट्स हुए कि साहब आज शहर में दंगा हो गया, और शहर में दंगे होने के बाद वहाँ पर साहब कर्फ्यू लग गया। हमारे साथ मिस्टर गुप्ता थे, मिस्टर सुशील भी थे, हॉस्टल में और भी हिंदू भाई थे जो साथ रह रहे थे, सरदार भी थे, क्रिश्चियन भी थे। हम लोगों पर कोई असर नहीं, हम लोग अपना, उधर राइट्स हो रहे हैं, वहाँ शूटिंग हो रही है, राइफलें चल रही हैं, आगजनी हो रही है, इधर जो है हम क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमें कोई फिक्र नहीं कि कौन हिंदू कोई मुसलमान। तो अलीगढ़ में जिस दौर में हम थे उसमें एक जो कुछ बातें जो जिसका मुझे आज भी बड़ा प्राउड है मुझे उसके ऊपर, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में 5th क्लास तक हम जैसे किसी नॉन मुस्लिम के लिए कोई ऑल्टरनेट सब्जेक्ट नहीं था दीनियात के लिए, और थियोलॉजी पढ़ाई जाती थी। तो एक आदि कोई हिंदू लड़का होता था उस ज़माने में, तो हमको याद है कि वो दीनियात या थियोलॉजी जिसको हम कहते हैं उसका एक आखिरी घंटा हुआ करता था 8वां, और उस वक्त ज़्यादातर स्कूल में होता भाई जल्दी छुट्टी हो जाए। तो जो हमारे कारी साहब थे जो हमको वो जो पढ़ाते थे दीनियात, उन्होंने एक शर्त रख दी कि भाई जो भी कलमा याद कर लेगा और सुनाएगा और वो उसकी छुट्टी होती चली जाएगी। तो हमारे सारे दोस्त वही थे, तो वो हमको कलमा रटाते थे। तो उस दौर में 5th क्लास तक हमने कई बार अजान दी, नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा। तो वो जो हमने खेल खेल में सीखा, जिसमें कभी हमारे सब कॉन्शियस में ये नहीं था कि हम हिंदू हैं और हमें कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए, या कलमा हमने याद कर लिया तो उससे कोई हमारे मजहब पे असर पड़े।